जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर रो क्लास करवा हिस्ट्री ऑनर्स क्लास करवा है। थर्ड सेमिस्टर रो हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर भी बा 5 है। कोर पेपर 5 बा आपण माने कहि परिबे मेजर जोटा कह जाउची एबे आगुर जो ऑनर्स कह जाउतरा एबे मेजर कह जाउची। मेजर पेपर 5 हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास करवा मेजर पेपर 5 रो। तो पूर्व वीडियो आम कौन करचंती 1 मार्किया 2 मार्किया क्लास करिसंती। जो माने से वीडियो देखि नांती जाके देखि पारंती। यूनिट 1 ना आज 5 मार्किया जो गुडा सिलेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्किया डिस्कशन करबा। तो ये गुडा सिलेक्शन क्वेश्चन ही रहउची। आपण माने ए गुडा पढिबे, ए गुडा भी नोट करिवे, देखिबे याद रही एग्जाम रो आसीबो। देखंतु आपण माने गुटे भूल करचंती। एठी कहउची मु कोना एठी देखंतु मु देखौची हला से 5 मार्किया क्वेश्चन देखौची। एठी जो अभिलेख विज्ञान एठी क्वेश्चन अछि कोन अभिलेख विज्ञान। एठी कोन करे मजरा मजरा ना या भितरु हला या भितरु किछि क्वेश्चन दे दिए, या भितरु गुटे किछि क्वेश्चन दे दिए। तो सेटा आपण माने कोन करंती ना भलो किनि पढंतीनी, खाली एठी देखंती अभिलेख विज्ञान न पढला जदी आपण कहिबे कि एटा हमें पढिना हमें करि परिबानी। नाइ नाइ भलो भाबरे पढिबे। सेति पई देखिबे एबे जो प्लस 3 रो क्वेश्चन ओडा का आछी सेटा बहुत बुले वाले के आछी। तो आपण माने टिके सावधान हे के पढिने मन देकी तो आपण माने आराम से आंसर लिखि परिबे। तो एगुडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नोट करनियंतु, पढिया पय सुविधा हो। एठी प्रथम क्वेश्चन हमर आछी अभिलेख विज्ञान। अभिलेख विज्ञान कोन बुझिबा देखंतु। क्वेश्चन कोन हुए ना मझिर मझिर बुले की टिके पकाय। आपण माने सेहि दिबे मु बार बार कहूचे भलो भाबरे पढंतु, न ना आपण माने किछि बुझि परिबेनी। कहे पढिला न अभिलेख एवं मुद्रा को साधारण रूपे प्रत्नतात्विक तथा प्रत्नतात्विक उपादान श्रेणी अंतर्भुक्त हेले मध्ये एई उपादान द्वयर निजस्व चित्रकथा सेगुड स्वतंत्र अनुदान पय आवश्यकता सृष्टि करे। एटा अभिलेख आ मुद्रा साधारण भाबरे कोन ना साधारण रूपे प्रत्नतत्व और प्रत्नतात्विक उपादान श्रेणी रो अंतर्भुक्त। एई दुईटा जो रोज हमर अभिलेख और मुद्रा, किंतु ए उपादान द्वयर निजस्व चारित्रक गुड़िक स्वतंत्र अनुदान पय आवश्यक सृष्टि करे। खोदित विवरणी एवं अनुशीलन को अभिलेख विज्ञान कह जाए। मन रखिथिबे पढ़िबा धर 2 मार्किया क्वेश्चन पकेदब अभिलेख विज्ञान क्या कहे। आपण कौन करेंगे ना ये अभिलेख विज्ञान देइथिला मैथ गुडा खोदित विवरणी अनुशीलन को अभिलेख विज्ञान कह जाए। देखिए 2 मार्किया क्वेश्चन पड़ी जो अभिलेख विज्ञान कौन क्या कह जाए। आपण मैंने कहे जो अभिलेख विज्ञान थिला ये 5 मार्किया मैच गुडा देइथिला आमे सेति सब लिखे ना। एठी जदी पढुची अभिलेख विज्ञान क्या कह जाए तो आपण माने कौन करेंगे जी माने बुझेला वाला लिखे 2 मार्किया माने आपण माने 50 शब्द ही लिखिबे। लिखिदेवे खोदित विवरणी अनुशीलनता को अभिलेख विज्ञान कह जाए। तापर पोस्टर काष्ट धातु गजदंत फलक, गजदंत माने बुझी पारछन ना हाथीदंत फलक, कंसा फलक, इटा मूर्तिका फलक, सामुका पुड़ा मूर्तिका पात्र आदि जेकोसी वस्तु उपरे खोदित लेखन को अभिलेख बा खोदित विवरण रूपे अभिहित करा जाए। ए सब जिनस उपरे जो लिखा जाए सेगुडा कोन कह जाए अभिलेख आ खोदित विवरणी। पढ़ी पारे अभिलेख कौन जदि अभिलेख को टिके बुले पकेदब क्वेश्चन कौन खोदित विवरणी कहले कौन बुझ। तो आपण माने एटा लिखिदेबे अभिलेख गुड़िकरे थिबा लिखन पठन एवं सेथिरु थिबा सूचना गुड़िक अनुशीलन अभिलेख को विज्ञान परिसर अंतर्भुक्त करे। जो अभिलेख गुड़िकरे रुए लिखन पठन आउ सेथिरु थिबा सूचना गुड़िक अनुशीलन अभिलेख विज्ञान परिसर अंतर्भुक्त अटे। प्राचीन लिखन को अनुध्यान मध्य अभिलेख ज्ञान अंतर्गत अटे। जो प्राचीन लिपिर जो अनुध्यानटा सेटा मध्य कौन सेटा मध्य अभिलेख विज्ञान अंतर्भुक्त अटे। साहित्यिक ग्रंथ गुड़िकर पांडुलिपि गुड़िक सहित तुलना कले जना जाए जे अभिलेख गुड़िक दीर्घस्थायी रही। एतिकी देखो जी बुझा जिन मुझे कहूँ आपण मैंने तापर कौन करेंगे एगुड़ा नोट करके पढ़ीदेवे, नने 2 थर खंडू वीडियो पॉज करके पढ़ीदेवे आपण मैंने बुझीजे। तापर आम सेकेंड क्वेश्चन रोचे संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य कौन प्रारंभिक मध्ययुग समय संस्कृत भाषार रचित साहित्य ग्रंथ गुड़िक रूढ़िवादी और अलंकारिक एवं कृत्रिमता परिपूर्ण थिबा वर्णना करा जायछि। जो प्रारंभिक मध्ययुगर जो संस्कृत भाषाटा कौन करा जायछि जो रचित होइछि साहित्य ग्रंथ गुड़िक सेगुड़िक रूढ़िवादी और अलंकारिक और कृत्रिमता परिपूर्ण थिबा वर्णना करा जायछि। एही समय साहित्य ग्रंथ मध्य दर्शन शास्त्र टीका ग्रंथ भाण स्त्रोत सूत्र तापर गल्प साहित्य कविता ग्रंथ इत्यादि अंतर्भुक्त थिला। एही सब कौन थिला संस्कृत साहित्य अंतर्भुक्त थिला। एटा भी 2 मार्किया क्वेश्चन पढ़ी पारे। तो जदि 5 मार्किया पढ़िबा अधिक करी लिखिबे। तापर ये जो आंचलिक राजनीति अभिवृद्धि दरबारी कवि मानक द्वारा रचित राजकीय जीवन रचित रचना सहित
ସଂସ୍କୃତ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ରଚିତ ହର୍ଷ ଚରିତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1 ମାର୍କ ଆସିପାରେ। ହର୍ଷ ଚରିତର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ବାଣଭଟ୍ଟ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ରାମଚରିତ ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ରଚିତ। ଏହା ଏକ ସାମୟିକ କାବ୍ୟ ନାଟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପାଳ ଶାସକ ରାମପାଳଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛି। ତାପରେ ପଦ୍ମଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରା କବିତା ଆକାରରେ ରଚିତ ନବସାହାଙ୍କ ରଚିତ ରେ ମାଳବ ଶାସକ ସିନ୍ଧୁ ରାଜା ନବସାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କନୌକା ରାଜକୁମାରୀ ଶିଶିପ୍ରଭାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଅବତାରିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଉ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡା ଦେଇଛି, ପଢିବେ। କୁମାରପାଳ ରଚିତ ହେମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବି 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ତାପରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ଲେଖିଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ। ତାପରେ ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ କଣ ମିଳେ ନା କାଶ୍ମୀରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମିଳେ, ସେଇଟା ଟିକେ ପଢିବେ। ତାପରେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ଏସବୁ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଆଉ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ, ଭଲ ହବ। ନୋଟ୍ କରିକି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ନୋଟ୍ କରିକି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କଣ? ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କଣ? ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ତ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରାଂଶ କାହିଁକି କହୁଛି, 5 ମାର୍କିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସରିବନି, ବହୁତ ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ ଆମକୁ ସାରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ମେନ୍ ଯୋଉଟା ସାରାଂଶ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ତାର ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାରତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୁନାର, ରୂପାର, ତମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଝଲକରେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବହନ କରିଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ପ୍ରଥମର ଯୋଉ ଝଲକ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ, ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଏଠି ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା ସେ ମୁଦ୍ରାର କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ବହୁତ ଐତିହାସିକ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ। ସେଭଳି ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରଚଳନ, ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକର ସହିତ ତାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମାନ୍ତବାଦ, ଭାରତର ଯୋଉ ସମାନ୍ତବାଦଟା କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନ୍ତବାଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ସମାନ୍ତବାଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଏହା ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। କେବେ? ମନେ ରଖିଥିବେ, 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏ। କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଶାସକମାନେ କ୍ଷମତା ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ରାଜାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେଇଟା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କଣ, ବଂଶ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ସହ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବହୁ ସାମନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମନ୍ତ ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କଣ, ଯୋଉ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ସହ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବହୁ ସାମନ୍ତ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସାମନ୍ତ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏହି ସାମନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଉଭୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଏବଂ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁଥିଲେ, ଯାହା କୌଣସି ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାହେଲେ ସମ୍ରାଟ ମାନେ କଣ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ, ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜ,
ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜ ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ କାଳ ପରି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜ ଗଠନ ଆଧାର ଥିଲା। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସମାଜ ଗଠନର ଆଧାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଶୂଦ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ରହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାପରେ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ଜାତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନରେ ଥିଲା। ସମାଜରେ କୁମ୍ଭାର, ବୁଣାକାର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ସଙ୍ଗୀତକାର ଆଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଜାତି ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟର ବହୁତ ଉପଜାତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କୁମ୍ଭାର, ବୁଣାକାର ଯୋଉମାନେ ବୁଣାକାର ମାନେ ତନ୍ତୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ସଙ୍ଗୀତକାର ଏଇମାନେ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଜାତି ରୂପେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଗଲା। ଏଇ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଜାତି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା। ଅଧିକାଂଶ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରୂପେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବି ସେଇ ଟାଇମର ନିମ୍ନରେ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସତୀ ପ୍ରଥା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯୋଉ କୁପ୍ରଥା ଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ ଯୋଉ ତା ଚିତା ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର କୁପ୍ରଥା ଥିଲା। ଜାତି ପ୍ରଥା ବି ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜରେ ଥିଲା। ଏଠି ସମାଜ ଦେଲା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ସମାଜ ମାନେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଏଠି ଖାଲି ସମାଜ ଲେଖିଦେଇଛି, ଧର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କହିଲେ ଆପଣ ଭଲ କିନି ବୁଝିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବି କହିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି, ତାଙ୍କର ସମାଜବାଦୀର ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କିଆ ପଢିପାରେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁପୂରଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଉଥିଲା। ଏଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବିନିମୟ ପାଇଁ ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନତମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁନି, ଏକ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦ ବିଷୟର ବିତର୍କ। ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବିତର୍କ ଥିଲା କ'ଣ, ଐତିହାସିକ ରାମସର ଶର୍ମାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ପତନ ଘଟିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ସମାଜବାଦ ନୀତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ବିତର୍କଟା, ଏଇଟା ଆପଣ ପଢି ନେବେ। ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରୁନି, ଆପଣ ପଢି ନେବେ। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉ ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଗୁଡାକ ପଢିବେ। ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିଥିବାରୁ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକ ସହରୀକରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲା, ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉ +2 ଆମେ ବି ପଢିଥିଲେ, +2 ପଢିଥିଲେ ହେଲା, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ସହରୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ସବୁ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂକୁଚିତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତି ଜାଗରଣ ଏବଂ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କେତେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଗୁଡାକ ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢିଦେବେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ରହୁଛି ରାଜକୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜଧାନୀ। ରାଜକୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜଧାନୀ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା ଲେଖିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର ଶାସନ ରାଜବଂଶ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଗୁଡିକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେଣୀ ନଗର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ସେଗୁଡାକ ନଗର କେନ୍ଦ୍ର ପଢିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଉଦାହରଣ ବି ନୋଟ୍ କରିବେ। ରାଜପୁତ ବଂଶର ପ୍ରବଲ୍ୟତା, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିହେବନି କାହିଁକିନା ନହେଲେ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ହେବନି। ତାପରେ ଚୋଳ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଚୋଳମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ଧର୍ମ ମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଚୋଳ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଚୋଳମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ରାଜପଦ ବୈଧିକରଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଦେୟ। ଦେବାଳୟ କ'ଣ, ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ରହିବ। ଦେବାଳୟ କ'ଣ, ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ କ'ଣ, ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ କାରଣ କହୁଛି ଭାରତର ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ଭାରତ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ଭାରତର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଦୁଇଟି କାରଣ କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ଶାସକଗଣ, ସିନ୍ଧୁର ଶାସକଗଣ ମାନେ କୋଉମାନେ ଶାସକ ଥିଲେ ସିନ୍ଧୁର। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ କ'ଣ ସିନ୍ଧୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କେତେ, 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସକଗଣ ସବୁ ସିନ୍ଧୁ ଶାସକଗଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର 5 ମାର୍କିଆ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେବ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ୟୁନିଟ୍ 1 ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ନହେଲେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।